आउ किसी कलर सार्ट ना कि गोटे सार्ट पिंधिक बाहरी पड़ुच कोकिल हो बापा बिगड़न पुणी से सार्टा तो छिंडी गला पछपटू बढ़िया देखा कहीं पिंधिक से पलि आस मो कोटा पिंधुन पुराना आर्टिस्ट मानू टिके नेग्लेक्ट करा जाउची कि नॉट नेग्लेक्ट गोटे आर्टिस्ट परफॉर्मेंस गोटे क्राइटेरिया एतिक बयस पर आउ मूवमेंट हो पार दरकार ना साइड क्यारेक्टर पप्पू थिला पप्पू हूँ लाम्बास्ट कमेडी कर लाम्बास्ट कमेडी माने प्रोफाइल बड़ ता लुक्स गेटअप्स भी अधिका तो एज इट इज भी पप्पू ऑन स्क्रीन इज वेरी पॉपुलर बुझे लगे तो मो क्यारेक्टरटा मो साइड रे विजय सार माने बड़ बड़ कलाकार एपटे सब्यसाची पप्पू सिंह दादा मैंने इंजीनियर ना बापा हूँ मेकानिकल दादा सिविल पीसा हूँ इलेक्ट्रिकल अच्छा तीन जन जाक गोटे लाइन रो आपन किसी असुविधा है जे सरकारी चाकरी करबा पुणी अभिनय करबा टाइम टेबल रे केते बळे आसीबे आपन ऊपर ऑफिसर होय त आपन को मना करथबो जे नाही शूटिंग ना आपनकर क्रेडेंशियल्स ता देखिले ऑफिसर तो डिपार्टमेंट खुशी आपन सरकारी चाकरी करछन आज्ञा आपन ता माने आपन एटा के पेशा बोली कि ग्रहण करना गोटे निशा हेतिबा आपनकर ऑब्वियसली पचाले भी तो से कहबी प्रो फास्ट शॉट थिला होची श्रीराम भाई आ उत्तम का आ मो साइड रे थिले होची सागर दास को दैट वाज द लास्ट हां ताका सहित आपन करछन ताका पो बाबूसान का सहित भी आपन करछन हां बाबूसान संगे प्राय 11 12टा फिल्म हो करछन कोन आपन को फरक लागे केते बेले उत्तम महांती का सहित रोल करबा आ एबे बाबूसान का सहित रोल करबा नहीं नहीं बोथ आर टैलेंटेड इन देयर ओन वेज उत्तम काकांकर ऑराटा कंप्लीट सेपरेट है से लोक बाहर को भी बाहर पार एते फैन फॉलोइंग एते भल पाती लोक तांको तो से ऑरा भितर काम करिया डिफरेंट बाबू इज ए वेरी गुड आर्टिस्ट किंतु बाबूर से ऑरा नहीं नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुच्ची मोलिजा दर्शक बंधु गोटे नुह कि दुईटा नुह 170 फिल्म रो रोल करिसेंती मो पाखरे आजिर अतिथि जे अछंती 170 मूवी रे से रोल करचंती आ तांकर आउ गोटे परिचय मध्ये अछि से जने एमिति जने एक्टरंकर पुत्र जे कि आपण 80 दशकर मूवी कथा देखंतु सेते बेले आपण जदि कॉमेडियन का कथा कहबा बा हास्य अभिनेता का कथा कहबा सेते बेले पूरा फुटी के बाहरुले जयराम समर फुटी के बाहरुले राधा पंडा एमती किछि हाथ गणती हास्य अभिनेता एवं सेई स्वर्गत राधा पंडांकर पुत्र अछंती जे कि जीवन पंडा सरकारी चाकरी करंती ता संगरे से मध्य ओडिया चलचित्र सहित से बेस जड़ित एवं 170 फिल्म मध्य से रोल करछन्ते तांको सहित आज हम आलोचना करबा तांकर जीवन विषय जानिबा जीवन पंडांकर जीवन विषय आज हम आलोचना करबा सर नमस्कार नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत जेमति कि आपनकर गोटे परिचय मु आपन को देली जे कहिली जेमति कि आपन होचंती स्वर्गत राधा पंडांकर पुओ राधा पंडांकर कॉमेडी सेते बेले जो माने देखि जनी से माने बहुत भल लागंती बहुत हृदय स्पर्शी एवं बहुत माने हास्यात्मक थाए तांको पुओ जीवन पंडा मते लागे सब लोक को जानि छंती आपन राधा पंडांकर पुओ बोली ना आपन ना आज डेट रे टिके क्वेश्चन मार्क रहउची कहिले जानु चंदी जदियो फेस रो रिजेम्बलेंस अछि बट बापा को फर्स्ट फिल्म होची 67 आगे 67 एरा रो आर्टिस्ट बहुत कम बंची जन तो प्रेजेंट जनरेशन सुनी चंदी बहुत कम लोक जानन ते आपन पाखा पाखी 170 चलचित्र रे रोल करचंदी बापा किंतु जने भल कॉमेडियन किंतु आपण सेई माने कॉमेडी को आपण धरि ना दी आपण विभिन्न प्रकार रोल करंदी केतो एबे तो आपण बापा रोल करचंदी दादा रोल करचंदी माने एई टाइप रो साइड रोल आपण करचंदी बापांकर लेंथ इन फिल्म करियर होची 20 इयर्स हां 20 इयर्स रे बापा बोध करथियो हार्डली 35 फिल्म हां तो गोटे फिल्म हेबा को लागुथला नियरली 1 ईयर बर्तन वर्ष को होची 40 टा पिक्चर आज्ञा तो संख्या अनुसार तो मोर अधिका हो निहाती बाबरे हां तेनु सेते बेले फिल्म तो एठी किछि हो न थाय ना माने को जिबा को पड़े जोटी फिल्म तयारी होची फॉर एग्जांपल बेंगल हो चेन्नई हो सेठी की गले ओडिया फिल्म टे हुई तेनु ये जो ट्रांजिशन प्रोसेस एवं आंकर जो बजेटरी प्रोसेस रे टाइम लागे बर्तन माने आपण कहउछन जे सेते बेले जिबा को पड़े माने बाहर ओडिसा बाहर को गले ओडिया फिल्म हो एबे कोन ओडिया स्टार माने बाहर को जाउ ना 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 आपण सेटा बेटरमेंट पे जाउ ओडिसा रे ही परछि सेते बेले ओडिसा रे किछि इंफ्रास्ट्रक्चर नथिला बा सेही धरणर टेक्नीशियन ही नथिले कैमरामैन केही नथिले ओडिया म्यूजिक डायरेक्टर केवल थिले किंतु परिवे जाई करी चेन्नई रे
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଥିଲା ମଣିଷର ସେତେବେଳେ ଜାଗା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ନାହିଁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବ ସେଇଠି ସୁଟ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଟିଂ ର ବି ବଦଳି ଗଲାଣି ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଫର୍ମାଟ ଆନାଲଗ ରେ ହଉଥିଲା ଏବେ ଡିଜିଟାଲ କୁ ଆସିଲାଣି ଟାଇମ ସେଭିଂ ହେଲାଣି ମନି ସେଭିଂ ହେଲାଣି କାହାଣୀର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି ଆଉ କଣ ଡାକୁ ଜମିଦାରକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ହଉଛି କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହଟା କେବଳ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ନା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ରାଧା ପଣ୍ଡା ବହୁତ କମ ଏଜ ରେ ଇହ ଲୀଳା ତାକୁ କରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କୁ 40-42 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ବୋଧେ ଆସିଲେ ନା ନା ମୋର ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ ହଉଛି 1974 ମସିହାର ଅଭିନୟ ଆଚ୍ଛା ତ ବାପା ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନାଟକରେ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ ଏବଂ ନାଟକ କରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି ଆମର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏକାଙ୍କିକା ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ ତ ସେଇଥିରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା ମତେ ଭଲ କଳାକାର କିନ୍ତୁ କମିକ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମାନେ ଫିଲ୍ମ କଲା ପୂର୍ବ ଯାଏ ମୁଁ କମିକ ବୋଲି କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ କରିନଥିଲି ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ କରୁଥିଲି କିଛି ସେଡ୍ସ ଥାଏ କମେଡିର ସଂଳାପ ସେମିତି ଆସିଲା ଅଦରୱାଇଜ ଇଜ ଏ କମେଡିଆନ ବୋଲି ଛାପଟା ମୋ ଭିତରେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଗୋଟେ ମୁଭିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲ କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଟା ମଜା ଲାଗେ ଫର୍ମାଟେଡ କମେଡି କମେଡି ହଉଛି ବହୁତ ଟାଇପର 27-28 ପ୍ରକାର କମେଡି ଅଛି ତା ଭିତରୁ 7-8ଟି କମେଡି କେବଳ ଲିମିଟେଡ ଟୁ ଷ୍ଟେଜ ସେଟା ଆଉ କୋଉଠି ହବନି ବାକି ଯେତିକି ରହିଲା ତାକୁ ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରାଯାଏ ପ୍ଲାନ ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲେନ କମେଡି ବାପା କରନ୍ତି ପ୍ଲେନ କମେଡି ବୁଝିହେଲା କି ମୁଁ ଆର ପାର୍ଟକୁ ଗଲି ପ୍ଲାନ ରେ କମେଡିରେ କଣ ନା ଆପଣ କିଛି ପ୍ରିଫିକ୍ସଲି କରିବେନି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଛୋଟି ଛୋଟି ଚାଲିଲା ତ ସେ ଗୋଟେ ଲାଫ୍ଟରଟେ ପ୍ରୋଭୋକ କଲା ଆଗ ପ୍ରୋଭୋକ କଲା ତାପରେ ସିଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟୋନରେ ନ କହି କହିବ ଗୋଟେ ଖନିକି ଦିସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଲାଫ୍ଟର ତାମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଇନଭୋକ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହସନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କାଟିଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ପ୍ଲେନ କହିବି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଲାଫ୍ଟରଟା ହଉଛି ନା ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଗଲି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ ତା ଭିତରେ ଫେଲୁଅର୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ୱାଜ ଏନଦର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା କି ମୁଁ ଇଲାଇଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସକୁ ଇଜିଲି କ୍ରସ୍ ଓଭର କରିଗଲି ମାନେ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କର ମାନେ ଏଲ୍ଡରଲି ସାଇଡଟା ବାପା ଦାଦା କକା ପିଉସା ବା ଏଲ୍ଡରଲି କଲିଗ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁ କଲେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଲେ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ବୋଧେ 1987 ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ଫର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ହଉଛି 89 ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ତାମାନେ ସେତେବେଳେକର ଆପଣ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଥିବେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଟ୍ ଥିଲା ହଉଛି ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ଆଉ ଉତ୍ତମ କଥା ଆଉ ମୋ ସାଇଡ ରେ ଥିଲେ ହଉଛି ସାଗର ଦାସଙ୍କର ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଦି ଲାଷ୍ଟ ମୁଭି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ହଁ ବାବୁସାନ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ 11-12ଟା ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ରୋଲ କରିବା ଆଉ ଏବେ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ ରୋଲ କରିବା ନାଇଁ ବୋଥ ଆର୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଇନ୍ देयर ओन वेज ଉତ୍ତମ କାକାଙ୍କର ଅରାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେପାରେଟ ଥାଏ ସେ ଲୋକ ବାହାରକୁ ବି ବାହାରି ପାରିବନି ଏତେ ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଇଂ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ଅରା ଭିତରେ କାମ କରିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ବାବୁ ଇଜ ଏ ଭେରି ଗୁଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବାବୁର ସେ ଅରା ନାହିଁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ମିଡିଆ ହଉଛି ଥିଲା ଓନ୍ଲି ଫିଲ୍ମ ବା ନାଟକରେ ଲୋକ ତ ରେକଗ୍ନାଇଜ ହୁଏ ନା ଫିଲ୍ମ ତ ହି ୱାଜ ଏ ଟପ୍ ନଚ୍ ହିରୋ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଏବୁଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ନହେଲେ ସିଏ ନହେଲେ ବହୁତ ଭେରିଏବୁଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସେତେବେଳେ ହି ୱାଜ ଦି କିଙ୍ଗ ମାନେ ଆଫ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇନା ଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇଙ୍କ ଫେଜ୍ ପରେ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଯୋଉ ଆସିଲେ ସେଠି ତ ନ ଖେଲା ଆଉ କଣ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେହି ନେଇ ପାରିଲେନି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନା କାହା ସ୍ଥାନ କେହି ନେଇପାରିବେନି ସମସ୍ତେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇକି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଇଜ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ ବାବୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କମିକ ସେନ୍ସ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ କମିକ ସେନ୍ସ ଆଉ ବାବୁ ଆଜିର ଏରାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଟା ପାଇବେ ଆଜି ଏରାର କଥା ଭାଷା ଚାଲିଚଳନ ସେଟା ବାବୁ ପାଖରେ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଲାଗେ ସିଏ ଆଉ ତୁମେ ଅଲଗା ଲାଗେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେତେବେଳେକର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ମୋ ନାଁ ଯଦିଓ କହିବିନି ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ଷୋଭ ରହୁଛି ଯେ ଆମ ବେଳେ ଅଭିନୟ ଥିଲା ଅଲଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭିନୟ କିଛି ଶିଖୁନାହାନ୍ତି
ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଇନକम କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଅଭିନୟଟାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପାଇଁ କରୁନଥିଲୁ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲୁ କାରଣ ଆମର ସେ କଳାଟା ଥିଲା ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଏକମତ କି ନାହିଁ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ କିଏ କାହାକୁ ଘରୁ ଡାକେନି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟଟା ପରିପ୍ରକାଶ ହବ ଯେତେବେଳେ ମାଉଥ ପବ୍ଲିସିଟି ହବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲଫର ହବ ବୁଝିଲେ କି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆଜିର ଅଭିନୟ ଭିତରେ ଫରକ ହଉଛି କଣ ନା ସେତେବେଳେ ପୁରା ସିନ୍ ଟାକୁ ପୁରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରିବେ ବିଫୋର ଦି ଡିରେକ୍ଟର ଏଣ୍ଡ ଦି ଆସୋସିଏଟ ଏଣ୍ଡ ଚିଫ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେମାନେ କନଭିନ୍ସ ହେଲେ ସେ ସିନ୍ ଟା ହବ ନ ବି ହେଇପାରେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସେୟା ନୁହଁ ଯିଏ ଏଭେଲେବୁଲ ତାକୁ ନେଇ ସର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କାରଣ ସିଏ ଭୁଲ କଲେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଇରେଜ ଇଟ୍ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ ଲାଗିବନି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେଟା ମୁଭି ହଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ନା ଯୋଉ ଚିପ୍ ଆପଣ କହିଲେ କ୍ୱାଲିଟି କମି ଯାଉନି ତ ନା 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 କ୍ୱାଲିଟି ଏବେ ଏନହାନ୍ସ ହେଇଛି କାହିଁକି କେମିତି ଏତେ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବେ ଏତେ କମ ଟାଇମ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିପ୍ ଟେ 3 ଘଣ୍ଟା ରେକର୍ଡିଂ ନଉଛି ଓକେ 3 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ମୋର ଦେନ୍ ଏ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଡବା ବା ଯୋଉ ରୋଲ ବା ରିଲ୍ ହଉଛି 400 ଫୁଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ 8 ଫୁଟ ପଳେଇଲା ଯେତେବେଳେ ଅଫ୍ କରିବେ 8 ଫୁଟ ପଳେଇଲା 4ଟା ସଟରେ ରୋଲ ସରିଲା ଗୋଟେ ରୋଲ 15,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯଦି ଦିଥର କେବଳ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟାକୁ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର 15,000 ଟଙ୍କା ୱେଷ୍ଟ ସେ ତାକୁ ୱାଶ ବି କରିବନି ସେତେବେଳେ ଏବଂ ସେ ନେଗେଟିଭ ଏଠି ମିଳୁନଥାଏ ଆପଣ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରିବେ ଫ୍ରମ୍ ଚେନ୍ନାଇ ଆପଣ ବୁକ୍ କରିବେ ସିଏ ଆସିବ ଆପଣ ରଖିବେ ଲୋଡ କରିକି ଭେରାଇଟି ଅଫ ନେଗେଟିଭ ରାତି ପାଇଁ ଅଲଗା ନେଗେଟିଭ ଫୁଜି ନେଗେଟିଭ କୋନିକା କୋଡାକ ଏତେ ପ୍ରକାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ରେ କାମ କରାଯାଏ ଯେ ଦି ବେଷ୍ଟ ହଉ ଆଇ ୱିଲ୍ ଅନ୍ ଦି କ୍ୟାମେରା ଏବେ ସେୟା ନାହିଁ ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତା ମାନେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କେବେ ପେଶା ବୋଲିକି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଶା ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଅବଭିୟସଲି ପଚାରିଲେ ବି ତ ସେୟା କହିବି ନିଶା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 3 ପୁରୁଷ ଆପଣ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ମତେ 3 ପିଢି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଅଭିନୟଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଛି ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କଳାକାର ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତିନି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏମାନେ ସେଇ ଗନ୍ଧର୍ବ କାଟାଗୋରୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ପିକ୍ କର ଏମାନେ ଲୋନର୍ସ ଏମାନେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଙ୍କର ମାନେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟର ପରିସର ଅଲଗା ଆଙ୍କର କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଅଲଗା ବୋଲି ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର ସବୁଥିରେ ଅଲଗା ମାନେ ପୋଷାକରେ ଅଲଗା କଥା କହିବାରେ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା ସବୁ ଅଲଗା ସେ ଅଲଗାଟା ର ଗୋଟେ କାମ ଡିଫାଇନ ହେଇକି ସେ ଉପରୁ ଆସିଥାଏ ସେ ଡିଫାଇନ ହେଇଗଲେ ସେ ପଢେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅଜିତ ଦାସ ବି ସର୍ଭିସ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ବିଜୟ ସାର୍ କରୁଥିଲେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି କରୁଥିଲେ ଆପଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନା ମୋଠୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସିନିୟର ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ପୁଣି ଅଭିନୟ କରିବା ଟାଇମ ଟେବୁଲରେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପର ଅଫିସର ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିବ ଯେ ନାଇଁ ସୁଟିଂ ନା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ସ ଟା ଦେଖିଲେ ଅଫିସର ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୁସି ହୁଏ ଯେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୁ ଇଏ ନା ଆଚ୍ଛା ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରହେ ଆଉ ଯିଏ ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ କରିକି ଯାଏ ବଟ୍ ଡୁଇଂ ନଥିଙ୍ଗ ସିଏ ତ ଧରା ପଡିବ ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ୟାକଡ୍ରପ ରୁ ଆସିଥିଲି ତେଣୁ ମତେ ସେ ହୁକ୍ସ ଟା ନଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଓଡିଶାର ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୌଳିକତା ରହୁଛି ମୁଭିର ନା କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ରହୁଛି ନା କପି ପେଷ୍ଟ ମୁଭି ଆସୁଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ମୁଭି ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଜିକାଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଉଛି କାହାଣୀ ତ ହଉନି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୌଳିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦଉଛନ୍ତି କଳାକାରଟେ ଦଉଛି ଟେକ୍ନିସିଆନଟେ ଦଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଟେ ଦଉଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବି ଦଉଛି କି ଆମେ ଏଥର ଏଇ ଚେଷ୍ଟାଟା କରିବା ସମଥିଙ୍ଗ ଅଡ୍ ବା ସମଥିଙ୍ଗ ଅଲଗା ତେଣୁ ଅଲଗା ମୁଭି ହଉଛି ଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଆସୁଛି ଏବଂ ଭଲ ବି ହଉଛି ବାକି କପି ପେଷ୍ଟ ହବନି ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ କହିବିନି ହଉଛି ତା ବି ହଉଛି କପି ପେଷ୍ଟ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ଆମେ ସବୁ ପିଠା ଛାଣିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପୋଡି ଯାଉନି ପୋଡି ଯାଉଛି ଆଉ କଣ ଗୋଲମାଲ ରେ ବି ଆପଣ ରୋଲ କରିଥିଲେ ଗୋଲମାଲ ଟେଲି ନା ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିବ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଗୋଲମାଲ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଟେଲିଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ରୋଲ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଭି କରନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆପଣ କଣ କୁହନ୍ତି ନା 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 ଦି ଭେରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ରୁ ସିଏ ଜାଣିଛି ଏ ଘର କଣ ଆମ ଘରେ ଯେହେତୁ କଳାକାର ଘର
ବୋଉ ବି କେବେ ବାବାଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିନି, ମୋ ମିसेସ୍ ବି ମତେ କେବେ ୱେଟ୍ କରେନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିବୁ ସେ ଟାଇମଟା ଡେଫିନାଇଟ୍, କେତେବେଳେ ଫେରିବୁ ତ ଡେଫିନାଇଟ୍ ନୁହଁ ନା। 13 ଥର ଫୋନ କଲେ ବି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଛାଡ଼ିଲେ ତ ମୁଁ ଯିବି ନା, ବ୍ୟାକଅପ୍ ହେଲେ ଯିବି, ବ୍ୟାକଅପ୍ ହେଇନି କେମିତି ଯିବି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି କଳାକାର। ତାପରେ ଘରକୁ କଳାକାରଟେ ଫେରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର, ସେ ତା ମୁହଁ ସଫା କରିବ, ସିଏ ଫ୍ରେଶ ହବ, କାଲିର କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରିବ ବା କଥା ହବ କାଲି କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ କହ। ତ ଏ ସ୍ପେସ୍ କୁ ଯିଏ ଆଡଜଷ୍ଟ ନ କରିପାରେ ସିଏ କଷ୍ଟ ପାଏ। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଆଡଜଷ୍ଟ। ପୁଅ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ? ମୋ ଝିଅ ଚାକିରି କଲାଣି, ଅଦିତି, ଆଉ ପୁଅ ଅଭିଷେକ ପଢୁଛି 9th ରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି। ଚାକିରି କଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା? ମତେ around 20। ମାନେ ଆପଣ ଛୋଟ ଥିଲେ, ମାନେ ବେଶୀ ଚାକିରି କରିନଥିଲେ? ନା, ଚାକିରି କରିନଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି MSW ରେ ଜଷ୍ଟ ଆଡମିସନ ହେଇଥିଲି, AMI ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜିନିଷଟି ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ମୋ ବାପା ଦାଦା ପିଇସା 3ଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବୁଝିଲେ କି? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାନେ ରାଧା ପଣ୍ଡା ବି ଇଞ୍ଜିନିୟର? ହଁ, ରାଧା ପଣ୍ଡା ଇଞ୍ଜିନିୟର ନା। ବାପା ହଉଛି ମେକାନିକାଲ, ଦାଦା ସିଭିଲ, ପିଇସା ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ। 3 ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଅୟସିରେ ବଢିବାଟା କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ବଢିଗଲା, ମୁଁ ଏଥରଠୁ କରିବି। ତ ମୁଁ ଯୋଉଟା ସ୍ମଲର ଫେଜରେ କରେ ନାଟକ ଫାଟକ, ସେଟା ଆଗ୍ରେସିଭ କଲି। ତ ସେ ନାଟକ ମଞ୍ଚରୁ ହିଁ ତ ମୁଁ ଆସିଛି ନା। ଦକ୍ଷିଣ ଦର୍ଜା ନାଟକ ହଉଥିଲା, ଗୁଡିଆ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ପ୍ରପୋଜ କଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇନା ଯେ ରାଧାଙ୍କ ପୁଅ ବଢିଆ କରୁଛି, କନଫର ହେଲା। ନାଟକ କରିନଥାନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି ରାଧାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି। ତେଣୁ ନାଟକଟା ଗୋଟେ ବେଶ, ନାଟକଟା ବେସିକ ଏଥିକ୍ସଟା ଆପଣ ନ ଜାଣିଲେ ଅଭିନୟ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କରିପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଆସିବ ଆପଣ ସେଠି ଝୁଣ୍ଟିବେ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିବେ? ଅସୁବିଧା ବୋଲି କାହିଁ, ହଁ, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପାଠୁଆ ଗୁଡାକ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ? ମୋ ଭାଇ ହଉଛି ଡିପ୍ଲୋମା କଲା, ଡିପ୍ଲୋମା ପରେ ଡିଗ୍ରୀ କଲା, ତାପରେ IIM ପାଇଲା, ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା? IIM ପାଇଲା ପରେ ସିଏ ଗଲା ପ୍ରଥମେ ସାଉଥ କୋରିଆ, ସାଉଥ କୋରିଆରୁ କାନାଡା, କାନାଡାରୁ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ମାନୀ। ଭାଇ ବି ଜର୍ମାନୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ୟାକେଜ କେତେ ପଚାରିବନି? IIM ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ଯାହା ପ୍ୟାକେଜ ଥିବ। ଭଉଣୀ ନର୍ମାଲ, ଆମ ଘରେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, IITs, IIM, FMC, ବିଟ୍ସ ପିଲାନି, ସବୁ ୟୁ ନେମ୍ ଏନି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ବିଗ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ସବୁଠୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଆମ ଘରେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଓଡିଶା ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଭଉଣୀ ଅଛି ଯିଏ ଡକ୍ଟର, ସିଏ ବି ଏଠୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଡକ୍ଟର? ନା, ପିସ୍ ଝିଅ ଭଉଣୀ ଡକ୍ଟର, ଏଠୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ଆପଣ କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଡକୁ ମୁହିଁଲେନି? ଜର୍ମାନୀରୁ କେମିତି କରିବ ଆସିକି? ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାଙ୍କର? ନା, ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବିଗ୍ଲଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏସିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ତାର ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ୟାକେଜ ପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ? ନା, ଆମେ ଏମିତି ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲୁ ଯେ ବାପା ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସାନ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବାପା କଳାକାର, ବଡ ପୁଅ କଳାକାର, ବାପାଙ୍କର ଆଉ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖରେ। ସମସ୍ତେ ଡିଭାଇଡ ଯେତିକି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଆପଣ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଗଲେ। ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ରହିଲେ, ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ଯେତିକି ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ରହିଲା ଭଉଣୀକି ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭିରେ ଆପଣ ଯେତିକି ସବୁ ରୋଲ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କୋଉଟା ଲାଗିଛି ବା ଲୋକପ୍ରିୟତା କୋଉଟା ବେଶୀ ମିଳିଛି? ନାଇଁ, ବସନ୍ତ ଭାଇନାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାଟା ବିଗିଡିଗଲା ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସାଇଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାରେ ପପୁ ଥିଲା। ପପୁ ହଉଛି ଲାମ୍ବାଷ୍ଟ କମେଡି କରେ, ଲାମ୍ବାଷ୍ଟ କମେଡି ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବଡ, ତା ଲୁକ୍ସ ଗେଟଅପ୍ସ ବି ଅଧିକା, ତ ଏଜ ଇଟ୍ ଇଜ ବି ପପୁ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଜ ଭେରି ପପୁଲାର, ବୁଝିଲେ କି? ତ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୋ ସାଇଡରେ ବିଜୟ ସାର୍, ମାନେ ବଡ ବଡ କଳାକାର, ଏପଟେ ସବ୍ୟସାଚୀ, ପପୁ ସିଙ୍ଗିଲ, ବୁଝିଲେ କି? ତ ସେଇଭଳି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଆସେ, ଆପଣ କେମିତି ରାସ୍ତା କାଢିକି ଯିବେ, ଏବଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ କମେଡିଟେ ଆପଣ କରିବେ, ଯୋଉଟାକି ସଂଳାପ ବି କମ, କାହିଁକିନା ସେପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟଲୱାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ସାର୍, ଆଉ ବିଜୟ ସାର୍ ତ ଗଲେଣି। ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କର ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ବି ମୁଁ କାମ କଲି, ଯେତେବେଳେ ରିପ୍ଲେଟେରୀ ଗୋଟେ କଲୁ ବିଜୟ ସାର୍ ଥିଲେ। ବିଜୟ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଛୋଟ ଫୋଟ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ବୋଧେ 25ଟା ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଇଛି, ଭକୁଲୁ ପୁଅ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। 25 କି ବେଶୀ ହବ। ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମତେ, ଏବଂ ଭଲ ପାଆନ୍ତିର କାରଣ ହଉଛି ଏହା ଯେ ପାଠୁଆ ପିଲାଟି, ଇଏ ବୁଝିବ,
हाँ। ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ जो କରୁଛି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେକାର ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ମିହିର ଦାସ ତିନି ଜଣ ଆଜି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ସେଦିନ ସେତେବେଳେ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଡିଆ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ନା, ସେ ତିନି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣ ତ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକଦମ ଖାଲି ପଡିଯାଇଛି ସ୍ପେସ୍। ନାଇଁ ଭଏଡ୍ ତ ହବ। ହଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାତ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍। ଭଏଡ୍ ତ ହବ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ପୂରଣ ହବାକୁ। ଆପଣ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଆଣିପାରିବେନି ମାନେ ଯେମିତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରର ପୁଅ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହେଇପାରିଲାନି, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପୁଅ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ହେଇପାରିଲାନି। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍। ମେ ବି another man in form of Mir Das aspire, but it will take time। ये तो घटना एपर घटना ना। एम तो बहुत लोग मीना ही गलेनी, राय भाई गलेनी, प्राय पुराना कॉमेडियंस करूना दियो। तो पैटर्न चेंज हुआ जोगु जଣା पड़ने किंतु गोटे गोटे छवि रे तांकर आवश्यकता दरकार पड़िले भी हम किछ करि परना हम नाचार। पुराना आर्टिस्ट मानको टिके नेग्लेक्ट करा जाउची कि नॉट नेग्लेक्ट गोटे आर्टिस्ट परफॉर्मेंस रो गोटे क्राइटेरिया एतिकी बयस पर आउ मूवमेंट हे परियो दरकार ना। अमिताभ बच्चन भी तो एबे पर्यंत करूछन। नहीं डोंट कंपेयर विथ अमिताभ बच्चन। काहेकि ओडिसा आर्टिस्ट काहेकि निजको सेतिकी करी ना 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 से माने जो लग्जरी रे रहउचंदी तांको पे एटा ब्रेड एंड बटर नो। हां एठी आपण एठी होची 90% कलाकार को ब्रेड एंड बटर। एठी आर्थिक मो संगे रे आपण आ गोटे कंपेयर करले कलाकार को एटा भूल हो। मोर बैकअप गोटे बहुत स्ट्रांग अछि, स्ट्रांग बैकअप। ओडिया फिल्म इंडस्ट्री रो आपण जदी गोटे बैकअप पई किछि न रखुचंदी ताले आपण तिष्ठिया कष्ट। आको पेशा करी कि जने कलाकार भल भाबरे कोन चली परिबो एमती यदि हम दि चार जन को छाडी दबा। हां हां हम जदी उत्तम महांती को सॉरी अनुभव को कथा कहयो अभूषण कथा कहयो आपण जदी कथा आसिला बेले कथा होतले किछि जन कलाकार को छाडी देला परे आउ जति के कलाकार रहिले तांको पाई जदी गोटे बैकअप रे किछि न रहइबो ना बैकअप टा एक्सट्रा बैकअप टा तयारी के करो बैकअप टा आपण तयारी करबे ना। मु एबे सपोज बैक करबी मोर डेस्टिनेशन मु केमि जीवी से पंथा टा मते जणा थिबा दरकार। ओला रे जीवी उबर रे जीवी बा टैक्सी करबी बा टाउन बस रे जीवी तो से वे टा को जे भलो डिवाइस कला से भलो जे डिवाइस न करि परला बा डिपेंडेंट हला से मला हो। आपण आज पर्यंत जेतेटा भी फिल्म करचंदी सबुठार को एक्टर को सहित और एक्ट्रेस को सहित आपण बहुत कंफर्टेबल फील करचंदी। विजय सर फर्स्ट आउ टिको पा साइ करची पुष्पा साइ का से न करची जे कंफर्टेबल समस्त एवरीवन इज कंफर्टेबल बट विजय सर संगे लंबा लंबा ट्रैक्स अछि सेति पे कंफर्टेबल टिको पा साइ करची मीरे संगे भी एट पार होबो विथ विजय सर माने आको संगे जेति कि ताको संगे सेति किंतु ट्रैक अनुसार विजय सर के संगे बहुत समय करची आउ राय भाई संगे करची मीना भाई राय भाई असुर भाई एमान सब आमे थिएटर रु चिना पड़ माने थिएटर करतु एबे रिसेंटली पप्पू संगे करची पप्पू इज ए डिफरेंट सेटअप रो लोकटी माने जेते कॉमेडियंस होचन मत छाड़ देले ही इज द मोस्ट इलाइट कॉमेडियन जार के पाठटा बहुत स्ट्रांग एंड शी वाज ए मल्टीवेरियस कैरेक्टर पप्पू पंप हां ही नोस एवरीथिंग चित्र होई परियो लेखा होई परियो गीत होई परियो एते मल्टीफेसेटेड लोक आपण वेरी रेयरली पाइबे। से बहुत पढंती ताकर गोटे कथा होची से कोंदी मु आज भी स्टूडेंट नेचुरली से जो इनक्विजिटिव्स ता आपण नथिले आपण सिखिबेनी आपण जदी कहबे जे मु सब जानि छी प्रैक्टिकली आपण की जानना एग्जैक्टली कोन जानि छी मु मो सब्जेक्ट ऊपर कहबी ना मध्य देबे एंथ्रोपोलॉजी पचारे जियो मतलब मेडिसिन ऊपर पचारे मु डर लेबी। जयराम सामू और राधा पंडा ये दुई जन को भीतर कहा कॉमेडी आपन बेसी भल लागे ना ना दी जन के दीटा ना डिप्लोमेटिक आंसर दबे गोटे कथा कहि ना ना कॉइन रो हेड इज अलगा टेल इज अलगा ना आपण हेड टू टेल कहली मु हाउ के नै आ वर्तमान जदी हमें कहबा वर्तमान कथा छाड़ो उत्तम महांती कथा कहंतु विजय महांती उत्तम महांती मिहिर दास श्रीराम पंडा श्रीराम पंडा बहुत पुराना है जो हां तो चारि जन भीतर आपन जदी कोआ जीवो मन पसंद हीरो आपन कहा कहबे मन पसंद रो हीरो तो समस्ते उत्तम भाई नाटा ही बाहर कारण मु उत्तम भाई संगे जेतोले नवम रे पढुथिली सेतोले बाबा डायरेक्शन दोथिले भक्त संग उत्तम भाई के आसंदी घर टिके उत्तम भाई बरमुंडा रे मु रहिली उत्तम भाई रहिले बाबूसान जन्म भी सेठी तेणु फ्रेंडली येटा बहुत बेसी माने घर को जिबा आसीबा देन आसीबे होची विजय सर
विजय सर देन विजय सर सी तो माने सुपरस्टार कोनी से सब प्रकार रोल करन हीरो भी करन भाई भी करन आपण से- स्टारिज्म को देखले हम्म। वाज आल्सो स्टार आउ मीर भाई इज वेरी कॉमन देन तुमको जमा लागियो जे इज एन आर्टिस्ट सीनियर सो फ्रेंडली श्रीराम भाई संगे आम एतटा मिसिनु खाली बहुत नमस्कार आगुर थिले से हाँ धरित्री फर्स्ट हाँ। फिल्म माने बहुत पुराना हाँ आमे माने एंट्री कलर सी जीवक बाले हम्म आफ्टर कुरुक्षेत्र पंचुपांडव पर तो से करी ना से पळेले मुंगेर पळेले हम्म तापर तो जल्दी जल्दी मुन्ना मुन्ना पर न्यू जनरेशन आ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆଗକୁ କୋଉ କୋଉ ମୁଭି କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଫର ଅଛି କଥା ହଉଛି ମୁଁ କେତେ ପାରୁଛି ସେଇଟା ହେଲା କଥା ତେଲୁଗୁ ମୁଭି ଗୋଟେ ଅଛି ତେଲୁଗୁ ବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ତିନିଟା ତେଲୁଗୁ ତିନିଟା ଗୋଟେ ଓଡିଆ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ସୀତାରାମଙ୍କ ବାହାଘର କଳିଯୁଗରେ ତାର ଓଡିଆଟା ଅଛି ଏଇ ତେଲୁଗୁଟା ଅଛି ଆଉ ଏବେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଶୁଭଲଗ୍ନମ ସାରିକି ଆସିଲୁ ସେଟା ଅଛି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛି ସମୟ ଦରକାର ଆପଣ କୋଉଥିରେ ବେଶୀ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ନା ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ନା ନା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଆପଣ ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ପେୟାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱିଥ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିଟି ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପାରିଶ୍ରମିକ କିଏ ଦିଅନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 30% ଅଧିକା ହଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା 1000 ଚଳିଯିବ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଚାଟ ମିଳିବନି ବୁଝିପାରିଲେ ଯଦି ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ହଉଛି 1000-1200 ଟଙ୍କା ଏଠି ଆପଣ 1000-1200 ଟଙ୍କା 10 ଦିନ ଚଳିବ ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ପେୟାର ୱିଥ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତ କଷ୍ଟ ଅଫ ଲିଭିଂ ଯେମିତି ସେ ଅନୁସାରେ ରେମୁନେସନ ବି ନା ତେଣୁ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ସେଟା କେଡେ ବଡ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତେଲୁଗୁ ତାର ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ନା ଆମର ସୀମିତ ୱିଦିନ ଓଡିଶା ସି ବି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ପାର୍ଟ ତେଲୁଗୁ ମୁଭି କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ତିନିଟା ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ପଇସା ମାନେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ମର 10ଟାର ସେ ଗୋଟେ କେତେ ତଥାପି ବହୁତ ନା ନା ଇଟ୍ ଇଜ ଟ୍ୟାକ୍ସେବଲ ନାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ରୋଲ କଣ ରହେ ଯୋଉ ତେଲୁଗୁ ମୁଭି ଆପଣ କରନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଶୁଭଲଗ୍ନମ କଲି ସେଥିରେ ହଉଛି ସୁମନ ସାରଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଶଳା ଯିଏ କି କୁछ କାମ କା ନେଇ ଘରେ ବସି ଖାଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏବଂ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ପରେ ଗୋଟେ ଜବ ଦିଆ ହଉଛି ସେ ଜବ ଟାରେ ସେ ଯାଇକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦି ଆନ୍ସର ଫର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମଟା ଯୋଉ କରିଥିଲି ସୀତାରାମଙ୍କ ବାହାଘର ଯୋଉଟା ସେଥିରେ ହଉଛି ହିରୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲାଷ୍ଟକୁ ହିରୋକୁ ହେଲ୍ପ ଆଉଟ କରିଯାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଫନି ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଛି ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ମର ଲେଖକଟେ ଟିକେ ଟିକେ କମେଡି ଅଛି ଏଇଟା କମେଡି ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ମଝି ଫିଲ୍ମଟା ହଉଛି ମୋର ଡାଇଲଗ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭୂତକାନାର ମୁଁ ହଉଛି ଚକୁଦାର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଡବିଂ ଯାହା ହଉଥିବ ମାନେ ଡବିଂ ସେମାନେ କରନ୍ତି ମୁଁ କଲେ କରିପାରିଲେ ବି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ମିଡିୟମ ନା ଯାହାହେଲେ ବି ହବନି ଆମେ ଯୋଉ ତେଲୁଗୁଟା ମୁଁ ବୁଝେ ବା କହେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପ୍ୟୁରଲି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ବେଲ୍ଟ ଯାଏ ମାନେ ଯୋଉଟା ଓଡିଆ ଲାଗିବ ତାଙ୍କର ରାୟଲସୀମା ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯୋଉ ପୁରା ଅଲଗା ମାନେ ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ପୁରା ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଲହରା ରହିବ ସେ ହବନି ଆମର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କମେଡି କିମ୍ବା ବେଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପାର୍ଟ ଫିଲ୍ମର ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ସେମିତି ମୁଁ କଣ ଡାଇଲଗ କହିବି ଓଡିଆରେ କୁହନ୍ତୁ ନା ତେଲୁଗୁ କଥା ଓଡିଆର ସେଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମଟି ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଟା ବିଗିଡି ଗଲା ସେ ଯୋଉ କୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ସାଟାୟାର କରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେଇଟା ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ କିଛି କଲରର ସାର୍ଟ ନାହିଁ କି ସେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରି ପଡୁଛ ଓକିଲ ହେଇକିରି ବାପା ବିଗିଡନି ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ନେଇ ସାର୍ଟଟା ତ ଛିଣ୍ଡି ଗଲାଣି ପଛପଟୁ ବଢିଆ ଦେଖା ହଉଛି କାହିଁ ପିନ୍ଧିକି ସେଇଟା ପଳେଇ ଆସ ମୋ କୋଟଟା ପିନ୍ଧୁନ ସେମ କୋଟକୁ ନେଇକି ସାଟାୟାର କରେ ବାପା ମୁଁ ଚାଲୁ ଡାଇଲଗ୍ସ ଥିବା କରେନି ତାର ବି କାରଣ ଅଛି ମୁଁ ଯୋଉ ବେଞ୍ଚରେ ବୁଲୁଛି ବା ଯୋଉଠି ବୁଲୁଛି ମୋ ଲୋକ ହିଁ ମତେ କହିବେ ତେଣୁ ଟିକେ ଜଗିଦିଏ ମତେ ବି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସେନି ମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲ ବି ସେ ଆସେନି ପ୍ରପୋଜାଲ ତ ବଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବ କଣ କରିବି ତେଣୁ ମତେ ସେଇଟା ଭାବିବାକୁ ପଡେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ନଥିବି ନା ଆଉ ପୁଳେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ବି ଥିବେ ବା କମେଡିଆନ୍ସ ଥିବେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସିଟିଂଟି ହୁଏ ସେଠି ହିଁ ଡିସ୍କସ୍ ହେଇଯାଏ ଯେ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ କେମିତି ଏନହାନ୍ସ କରିବା କେମିତି କଣ କରିବା ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କମେଡି ଆଉ ହଉଛି କଣ ସେଥିରେ ଭିଲିଆନ ଟିକେ କମେଡି କଲାଣି ହିରୋ ବି କଲାଣି ବାବୁସାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ବାବୁସାନଙ୍କ କଥା ଗୁଡା ବି ବହୁତ କମେଡି ଲାଗେ ସିଏ ବି କମେଡି କରନ୍ତି ସ୍କେଚକୁ ନେଇକି ମାନେ ସିଚୁଏସନ ଆଉ ସ୍କେଚକୁ ନେଇକି ତାର ସେନ୍ସ ଟା ଭଲ ଟାଇମିଂ ସେନ୍ସ ଟା ବାବୁର ଭଲ ସେଥିପାଇଁ
ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ସିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକଠୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଭାଇଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଳିଆ ବାବୁ ୱିଲ୍ ପ୍ରିଫର ଏ ସିଙ୍ଗଲ ସଟ୍ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ସଟ୍ ରେ ଆପଣ ଓକେ କରନ୍ତୁ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର ଏ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ଫାଇନ୍ ତେଣୁ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଭଲ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ଆମର ଅତିଥି ହେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ବହୁତ ବିଷୟରେ ମତେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ବହୁତ ଓଡିଶାର ପୁରୁଣା କଳାକାର ମାନଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ସେମାନେ ହୁଏତ ପୁରୁଣା କଳାକାରଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି 1999 ମସିହାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାରି ରହିଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଭୂମିକାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ରୋଲ ଆସନ୍ତି କେତେବେଳେ ଦାଦାଙ୍କ ରୋଲ ଆସନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଢିଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।